Good morning, students. Welcome back to physics class. In the previous class we have learnt about errors, types of errors, absolute error, mean absolute error, relative error and percentage error. In the today's class we shall learn about the combination of errors in addition. Combination of errors in addition ಬಗ್ಗೆ ಓದೋಣ. Say for example, this is a rectangle. Let me consider a rectangle. This is breadth and I will take this as length. This will be breadth and this will be length. To find the perimeter, I need to use the formula 2 of L plus B. E formula use ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. To find the length and to find the breadth, I need to take some instrument or a measuring instrument. Measuring instrument na ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And measuring instrument ಅಲ್ಲಿ there may be error. So if L is the measured value, and delta L is the error in the measurement, then the true value can be written as L plus or minus L. This is the true value of the measurement. L anta helidre measured value, delta L anta helidre error, and plus or minus, as I told earlier, error may be positive or negative. This is how we have to represent the true value of the measurement. Similarly for the breadth also, so that can be written as B plus or minus delta B. So length ಮತ್ತೆ breadth ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಾಗ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಡಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. Suppose a physical quantity A and B, they must be added. A ಮತ್ತೆ B ನ add ಮಾಡಬೇಕು. In order to add A and B, I will get a physical quantity Z. Z is equals to A plus B ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. The sum of the two physical quantity A and B, A plus B is equals to Z. A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, B ಅಂದರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. How to write the true value? ಏನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ I can write the true value of A as delta A plus or minus delta A. Delta A ಅಂದರೆ ಏನು? Error in measuring A. Plus or minus, that error may be plus or minus. This A is a measured value. What is about A here? Plus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. How to write the true value of the B? That can be written as B plus or minus delta B. So A ಮತ್ತೆ B ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎರರ್ ಏನಾಗಿರ್ತತೆ? Z plus or minus delta Z. What is delta Z? Error in measuring delta Z, or the error in the combination of A and B measure ಮಾಡುವಾಗ ಆದಂಥ ಟೋಟಲ್ ಎರರ್ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ Z. ಲೆಟ್ ಮೀ rearrange this term. Z plus or minus delta Z. This is equals to A plus B. I have written A plus B ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. And here I can write plus or minus delta A plus or minus delta B. What is A plus B is equals to Z. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ Z. ಅಂದರೆ this Z and this A plus B get cancels. What is remaining? Plus or minus delta Z is equals to plus or minus delta A plus or minus delta B. What is this gives? This equation gives the possible error in the measurement of Z.
the possible error in the addition of A and B. A and B ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ ಅದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗುವಂಥ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಟ್. ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇನಾಗಬಹುದು? ಬೋತ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಇದು ಒಂದು ಎರರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಎ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಎ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 possible errors. 4 possible errors, and obviously delta A plus delta B is the maximum possible error in the measurement of or in the addition of A and B. ಅಥವಾ Z ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್, maximum error possible, maximum error possible in measuring the or in addition of A and B is delta A plus delta B. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎರರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತತೆ? ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಎರರ್ಸ್. ಆ ಎರಡೂ ಎರರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. That means delta Z is equals to delta A plus delta B. This is the maximum possible error in the measurement of Z. In the measurement of Z. This is then the case for the addition. ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತದು. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Correct? So for the subtraction, let me write here, there are 2 quantities are there. ಎರಡು physical quantities ಇದೆ. ಆ ಎರಡು physical quantitiesನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. Now let me go for the how, what happens when subtraction. Let me write here, A and B are the 2 physical quantities. And A minus B will give you Z. ಗೊತ್ತಿದೆ? Z ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ B. ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ನ ಬರ್ಕೊತೇನೆ. ಎಂತ ಬರಿಬಹುದು? B ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ B. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. Z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z. ಈ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊತೇನೆ. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. Correct? This A minus B and this Z will get cancels. The remaining is plus R minus delta Z is equals to plus R minus delta A minus R plus delta B. Now I will write what are the possible errors. The possible errors are, both are positive. A is positive, B is negative. A is negative, B is positive.
and both A and B are negative. Look at all the possible errors. This is similar to the addition. Addition ಆಗಲಿ ನಾ ಬರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ಸು ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎರರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ನಾವ್ delta A plus delta B. Therefore I can write maximum possible error in measuring the Z is delta A plus delta Z. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹಂಗಂತ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಡಿಷನ್ ಅಗೇನ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಅಡಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಟೂ ಎರರ್ಸ್. ಆ ಎರಡೂ ಎರರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ and the conclusion is delta Z is equals to delta A plus delta B. Okay na? Yes. Let me go to the combination of errors in multiplication. Multiplication and division again same. So I will explain only the multiplication now. So multiplication ಮತ್ತು division, addition ಮತ್ತು subtraction ಹೇಗೋ ಅದೇ ಥರ ಇವು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಡಿವಿಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಟೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ A and B. For example, if they are asking the area, length into breadth, multiplication. ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್. Z is equals to AB, ಹೌದಾ? Z is equals to AB ಅಂತ ಬರೆದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ Z is equals to AB. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ log on both sides. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಎಂತ ಬರಿಬೋದು, log base Z log base of AB. This is log base Z is equals to, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು, ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, log base A plus log base B. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ Z? 1 by Z. And what is the Z also you need to differentiate, and you will write that as dz. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಡೆ dA by A, ಈ ಕಡೆ dB divided by B. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ dA? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A. ವಾಟ್ ಈಸ್ dz? Error in measuring Z. What is dB? Error in measuring the value of B. Therefore I can write the maximum possible error in multiplication is delta Z by Z is equals to delta A by A plus delta B by B. This is the maximum error possible in the multiplication ಅಲ್ಲಿ ಇದು. So if you are calculating the area, the maximum possible error you will write length ಅಂದರೆ delta L by L plus delta B by B. length ಬರೆದಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, so that will give you the maximum possible error. And this formula is same. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. This formula will be same for division also.
ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬರ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ, a by b, log a by b can be written as log a minus log b. ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರು, ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ of physical quantities, combination of errors of physical quantities. Let me write here PQ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೇನೆ. Having powers ಇದ್ದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ z is equals to a to the power of m b to the power of n. A is a physical quantity, b is a physical quantity, and m and n are the powers of those two physical quantities which are constant. m ಮತ್ತು n ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರದ್ದೇ ಸಿಮಿಲರು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಅದೇ ಬರೋದು, ಹೌದಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಝೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ is equals to m will come in multiplication position, m into delta a by a plus n ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ n into delta b by b. ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. a measured value, delta a error in the measurement of a, m it is a power which is a constant, n is also constant, delta b ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ error in the measurement of b ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is a measured value ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ is the combination of errors in addition, subtraction, multiplication, division and also those quantities which have powers. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬೈ 100, ಇದನ್ನು 100ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ನೀಟ್ ಆರ್ JEE, ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. KCETದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ most chances are there, more chances of asking the question on this topic. ಎರರ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಬಹಳನೇ ಇದೆ. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್? ಸೊ as we know that physics is about physical quantities, measurement of physical quantities. Physical quantities ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಏನಂತ ಅಂದ್ರದ್ದು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ಥರ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಲ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಓಬ್ಟೈನ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
Any physical quantities can be represented into fundamental physical quantity. That means you can represent it in terms of mass, you can represent it in terms of length, you can represent it in terms of time, so on, so on, so on. For all the physical quantity, you cannot write m. It may depends on m, or it may not depends on m, or it may depend upon m to the power of 2, m to the power of 3, m to the power of 4. Nodi, the powers are important also. ಎಲ್ಲವೂ m ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್. ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ದ ಪವರ್ ಮೇ ಚೇಂಜ್. Correct? The powers to which the physical quantities are used to represents. Dimensions ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, let me write here first, dimensions. The powers to which the fundamental quantities are raised to represent a physical quantity is called as a dimensional. Dimensions. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಏನಿದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ t to the power of minus 2. What is the power of this one? m to the power of 1, l to the power of 1. See here, this is a physical quantity. This is a physical quantity which is represented in fundamental quantities. ಈ physical quantity na fundamental quantity represent ಮಾಡಿದಾನೆ. And the powers to which the fundamental quantities are raised to represent the physical quantity is called as dimension. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವು ಇವು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. An expression which gives the, an expression which expresses the dimensions or the powers to which the physical quantities needs to be right, that is called as dimensional formula. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ dimensional formula ಇದು. This is the dimensional formula. The expression showing, or the expression which gives the power to which the power of physical quantity, fundamental quantities, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಪವರ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಹಾಗಾದರೆ an equation which equates physical quantity and dimensional formula is called as dimensional equation. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವೇಟ್ಸ್ physical quantity and dimensional formula. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯಿತು. ಏನದು? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನದು? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅದು ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದು? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Now this you will dimensional formula you will see in every chapter. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್, ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೇಳಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್.
Let us study some dimensional formula of physical quantities. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದರದೇ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Let us begin with the length L, enclosed square bracket used to represent the dimensions. Dimensional formula na represent ಮಾಡೋಕ್ಕೆ enclosed square bracket ನ ಬರೀತೇನೆ. ಮಾಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M, I don't want to write that one, ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ಲೆಂತ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L, ಟೈಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T enclosed square bracket, ಕರೆಂಟ್ಗೆ A, ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ K. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥವು ಇವೇ. ಕರೆಂಟು ಈ ವರ್ಷ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆನೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ವರ್ಡು ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆನೇ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ML, T ಆ್ಯಂಡ್ K, ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ from velocity. Velocity is equals to distance by time. Correct? Distance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ L. ಟಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? L T to the power of -1. So that means velocity of an object does not depend on mass. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ. ಬರಿಬೇಕಾ? If you want you can write m to the power of 0. That represent that quantity does not depend upon the mass. ಯಾವ ಪವರ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಪವರ್ 0 ಆಗಿರ್ತದೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಏನದು? L T to the power of -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು T to the power of 1 ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. -1 -2. ದಿಸ್ ಈಸ್ L T to the power of -2. This is the dimensional formula for acceleration. Okay, let me go momentum. Sorry, not momentum. Let me write here force. Force ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. Force is equals to formula mass into acceleration. ಮಾಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M. See here, this is ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, L T to the power of -2. Then what is the dimensional formula for the force? M L to the power of T to the power of -2. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂತ ಬರಿಬೋದು? M. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಬರಿತೀರಾ? L T to the power of -1 ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಂತ ಬರಿಬೋದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ M L T to the power of -1. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬರೆಯೋಣ? ವರ್ಕ್ ಬರೆಯೋಣಪ್ಪ. ವರ್ಕ್ W is equals to F into S. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? M L T to the power of -2. ಫೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಇದೇನಿದು? ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? L
ಏನಾಯಿತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2, ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೆಯೋಣ, ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸಿನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್, ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ವರ್ಕಿಗೂ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಗೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ವವು. ಈ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಯವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಮೀ, ನನಗೆ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2, ಫೋರ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1, ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ, ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ W = E = ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2. ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಬರೀರಪ್ಪ. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಮೀ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ 5. ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ 5 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೋದು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಪವರ್. ಲೆಟ್ ವಿ ಗೋ ಪವರ್. ಸೊ ಪವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? ಪವರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು W ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T, ಟೈಮ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಟೈಮಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? T. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇದು ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, -2 ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತದು, -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -3. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸರ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್? ನೋ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್, I have written this formula ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, but formula will be in your mind. You can quickly go through these equations. Torque is equals to R into F, distance into force ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Torque is equals to distance into force, R into F, F into S, work. ಅದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2. ಏರಿಯಾಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತದು? -2 ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ +1 ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದಿರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಇದು. ಪ್ರೆಷರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವನ್ನ ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಮಿಲರ್.
right? You cannot identify which is which and which is which. That's why I used to say you need to understand the base. ಬೇಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? G is equals to F into R square divided by M1 into M2. Correct? Sir, I don't know this formula. Let us assume it. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಯರ್ ಎಫ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m(L)(T⁻⁻²). ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಅಂದರೆ L². M1 M2 ಅಂದರೆ M², ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ? M². ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ M ಟರ್ಮ್ ಹೋಯ್ತು, m⁻⁻1 ಉಳಿತತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ಇದು +1 ಇದು -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, L ಟರ್ಮು L3. T ಯಾವ ಟರ್ಮು ಇಲ್ಲ, T term T⁻⁻². This is the dimensional formula for ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ΔL/L. ಸಿಯರ್ ΔL/L ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? L. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? L. ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ longitudinal strain has no dimensionless physical quantity. ಅದು ಹೌದಾ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಬರಿಬಹುದು ನೀವು. ಟಾರ್ಕ್, ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಫೋರ್ಸ್, ವರ್ಕ್, ಪವರ್, ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎವ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ fundamental physical quantities. That's why, so for me I need these. ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಈವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರ್ತತೆ. ಕರೆಂಟೇನೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ V is equals to IR. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಅದೆಲ್ಲದು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಗುಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೈಹಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, multiplication, division, and for the physical quantities which have powers, and what are the definitions of dimensions, dimensional formula, dimensional equations, and also we have learnt that some dimensional formula for physical quantities. In the tomorrow's class we shall go through what are the applications of dimensional analysis, what are the limitations of dimension analysis. Yes, tomorrow we shall meet again. Until then, take care. Bye bye.